we are going to start our class formally. My dear students, and most welcome to all of you. And today, inshallah, we will discuss the basic concept of the geometry, which is chapter 6. Already in our previous classes, we have completed chapter 1, 1.1 to 1.4, and then we have started chapter 3, and complete we have done this one, and we have completed addition, subtraction of algebraic expression, and up to exercise 4.3. So from arithmetic side and algebraic side, we have completed 2 and 3 chapters. So this is the first content from the geometry. Inshallah, today we will discuss the basic concept on the geometry. So from your academic book, the first content is 123 page. So my dear students, I think you are prepared with your maths book. Please open the page number 123. Dear students, I think we are going to share screen here. page number page number 100, page number 123. তোমাদের পেজ খুব একটা বেশি দরকার হবে না, আমি তোমাদের টপিকটি একটু আসছি। দেখো তো স্ক্রিন শেয়ারে আমার এই পেজটি দেখা যাচ্ছে কিনা? Yes sir, দেখা যাচ্ছে। Yes sir, দেখা যাচ্ছে। First content, my dear students, mute yourself, and I will ask you, I will give you time, then you can unmute yourself, then you ask me any question, or we can communicate to each other. So now first mute yourself, my dear students. The first content today we are going to discuss here, geometry side, and the first content, the dimensions. So first of all, we have to know what is dimension. In the figure we see here, there are 4 different figures. Number 0, we see here a single dot here. I think if we draw the figure here, annotation, I think disable annotation from others. Okay, the first figure we see here, a dot, single dot. That means there is no dimension. The number 1, if we see here a single line, that means it has only length, height, only single line. This is called 1 dimension. So number 2, this is the 2 dimension. 2 dimensional figure has length and breadth. The number 3, this is the 3 dimensional figure. This is the cubic box we see here. This is called 3 dimension. So actually, what is dimension? Briefly, we will discuss just after this figure. The first of all, the dimension means Sir, some background noise are coming. Sir, some background noise are coming. Sir is muted. Sir, you are muted. I think আমার এখানে একটু প্রবলেম হতে পারে। Now it's clear, sir. Now it's clear, sir. Sir, you are muted again. Hello, my dear students, sound is okay now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, আমরা সাউন্ডটি চেঞ্জ করে নিচ্ছি। দেখো, Sir, you are muted. Sir, you are again mute. Sir, you are muted again. হ্যাঁ, yes, okay. আমাদের এইখানে খুব খেয়াল করে দেখো, সাউন্ড ইজ ওকে নাও? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, Yes, sir. আমাদের কন্টেন্ট আবার একটু আসি। দেখো এইখানে যে 4টি ফিগার দেওয়া আছে, 0 ডাইমেনশন, 1 ডাইমেনশন, 2 ডাইমেনশন, 3 ডাইমেনশন। আমরা যদি একটু ফিগারের মধ্যে আসি ডাইমেনশনারে, তাহলে আমরা একটু ক্লিয়ার বুঝতে পারবো। ডাইমেনশন ফিগারের মধ্যে যদি আমরা আসি, আই থিঙ্ক দেখো তো এখানে একটা পয়েন্ট দেওয়া আছে। পয়েন্ট মিন্স 1 dimension. It has no length, breadth and height. The second figure, we see here a single line.
we see here the single line. Single lines means maybe length or maybe breadth or maybe height. That means single line. This single line means this is the one dimension. Like this single lines may be vertical, this one, or it's maybe horizontal. So single line, that means always call one dimension. In the figure number 3, what we see? In the figure number 3, there are two length and breadth. This is basically the rectangle. It's maybe square, it's maybe trapezium, it's maybe parallelogram. So in terms of this figure, it has no height, because we can draw a square in the whiteboard, or we can draw a circle in the in our classwork copy. That means it's this two-dimensional figure. So two-dimensional figure, only two sides. That if this is the length and this one will be breadth, or if this one is the breadth and this one will be length. So if one side is length, another side is breadth. So that is, this is the two-dimensional figure, and it has length and breadth. So now what we see in the, let me introduce the two-dimensional figure more. আমরা আরো কিছু two-dimensional figure একটু দেখে আসি। দেখো, in the figure, we see here the triangles, the three sides, and the square, four side. That means all figures of the four side. It's maybe square, maybe rectangle, maybe trapezium, it's maybe kite, or it's maybe rhombus. So any four side diagram, all are two-dimensional. When the three side, this one is called the triangle. The fourth side is called the square or quadrilateral. When it's five side, it's called the pentagon. The sixth side is called the hexagon, and the number 7, heptagon. This number 8, octagon. Number 9 is the nonagon. Number 10 is decagon. So according to their side, the name we can pronounce it. So three sides triangle, four side is square. That is similarly in the five side. In the figure we see here the five side. So pentagon. So triangle, square, penta, hexa, hepta, octa, nona, and decagon. So there are more different figure you can see here. If you click, there are two different types of irregular and regular figure. This is the regular figure. The regular figure means the five sides same. All are two-dimensional figure. Here five sides are not the same. That means this one is irregular. And the lowest are the convex and concave. So this is, they are not the regular, all irregular. So all the figure are the two-dimensional. আমরা এখানে আরো কিছু ফিগার দেখতে পারি যেখানে টু ডাইমেনশন। খুব মজার একটি বিষয়, দেখো একটা জিনিস এখানে তোমাদের সাথে শেয়ার করে। দেখো, ফার্স্ট ট্রায়াঙ্গেল, 3 সাইড, 4 সাইড, 5 সাইড, 6 সাইড, 7, 8, 9, 10, 11, 12, এভাবে যখন আস্তে আস্তে নাম্বার অফ সাইড উইল বি ইনক্রিজ। নাম্বার অফ সাইড যত বেশি হবে তত সাইডগুলো ছোট হয়ে যাচ্ছে, আর সাইডগুলো ছোট হতে হতে একসময় এটা সার্কেলে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। এক সময় তখন সাইডগুলো কিন্তু এত ছোট হবে যেটি খুব একটা বেশি আমরা আর বুঝতে পারবো না। দিস ওয়ান উইল বি সার্কেল। গ্র্যাজুয়ালি তখন এই স্ট্রেট লাইন থেকে গ্র্যাজুয়ালি ইটস বিকাম দ্য curved line or the circle. So these all are the two-dimensional figure. I think the two-dimensional concept is clear. Is it okay now, my dear students? Any more question on the two dimension? No, sir. No, sir. Okay, thank you. Now we will discuss here the Explain again. two-dimension figure means it has only length and breadth. দেখো, আমরা একটা টু ডাইমেনশন যদি একটা ফিগার ড্র করি, খুব ভালো করে খেয়াল করো। This is the, suppose this is the length, and another diagram, this is the breadth. So length and breadth. So this is the length. আমরা এখানে আরো একটি সেম কালার আমরা একটি লেন্থ ড্র করব, তার রাইট সাইডে সেম কালারের লেন্থ, and this is the breadth. আমরা সেম কালারের একটা ব্রেথ ড্র করব উপরে। দেখো, this is the quadrilateral. So এই যে square, quadrilateral, triangle, or any kind of triangles, they all are two-dimensional figure. এই ফিগারগুলোর কোনো হাইট নাই, they have only length and breadth. কিন্তু যদি আমরা একটা ট্রায়াঙ্গেলের উপরে যদি আরেকটা ট্রায়াঙ্গেল রাখি, তখন দেখবে যে একটা ট্রায়াঙ্গেলের উপর যদি আমরা আরো একটা ট্রায়াঙ্গেল রাখি, এভাবে ট্রায়াঙ্গেল গুলো জমতে এক সময় হাইট ক্রিয়েট হবে। যেমন দেখো, তুমি যখন বইয়ের একটি পেজ ইমাজিন করবে, ইট হ্যাজ নো হাইট,
যখন বইয়ের পেজ থাকবে 1000 বা 500 পেজ অর 400 পেজ, তখন আস্তে আস্তে বইটা খুব উঁচা হয়ে যাবে। দ্যাট মিনস তখন একটা হাইট ক্রিয়েট হবে। নর্মালি সিঙ্গেল পেজের সময় হাইটটা এতই স্মলেস্ট থাকে যেটাকে আমরা কাউন্ট করি না। সো ইট হ্যাজ অনলি লেন্থ অ্যান্ড ব্রেথ। সো when the figure has only length and breadth, this one is called the two-dimensional figure. When we see here only length, this is called one dimension. There's no breadth. আমাদের এই লেন্থটি এভাবেও হতে পারে, বা রাইট টু লেফট হতে পারে, or আপার টু ব্যাক হতে পারে। So now give attention to the next one, the three-dimensional figure. So come back to the point. আমরা এখন একটু three-dimensional-এ আসি। three-dimensional ফিগারের মধ্যে আমরা একটু কথা বলে আসি। The three-dimensional figure, কতগুলো ফিগার দেখে আমরা আগে আইডেন্টিফাই করি। ফার্স্ট ওয়ান ফিগার, what we see here, the cubic box. তোমরা তো সবাই একটা রুবিক্স কিউব অথবা আমাদের যে লুডো খেলি আমরা, লুডো খেলার ডাইস আমরা সবাই জানি। এখানে লেন্থ, ব্রেথ এবং হাইট বিভিন্ন রকম সাইড গুলো থাকে। সো এই যে দেখো লেন্থ, ব্রেথ, হাইট বিভিন্ন রকম, তার হাইট আছে, তার পাশে কতটুকু আছে, লেন্থ, ব্রেথ এন্ড হাইট। আমরা আরো কিছু ফিগার দেখলে একটু ক্লিয়ার হব। থ্রি-ডাইমেনশনাল ফিগার, I think three-dimensional আরো কতগুলো ফিগার আমরা দেখে আসি। The sphere, cylinder, cone, cube, cuboid, and the next one is triangular pyramid, square pyramid, and rectangular pyramid. This all shape, it has the length, breadth, and height. যেমন দেখো, আমি যদি আরেকটু ক্লিয়ার করি, কতগুলো এক্সাম্পল দেই। লেন্থ, ব্রেথ এবং হাইট আমরা যা কিছু দেখি না কেন আমাদের রিয়েল লাইফে, লাইক মার্কার, পেন্সিল, পেন, duster, book, everything are three-dimensional because it has length, breadth and height. এটা রাইট সাইড, লেফট সাইড এবং হাইট, অনেকগুলো থ্রি-ডাইমেনশনাল শেপ গুলাই আমাদের অ্যারাউন্ড আস আমরা সবসময় একটু বেশি দেখি। যেমন দেখো, এটা যদি আমরা একটা সিলিন্ডারের কথা বলি, সিলিন্ডারের লেন্থ হচ্ছে তার এই পাশে যদি আমরা ইউজ করি, একটা ফিগারটা খুব সুন্দর করে দেখি। দেখো, যদি আমরা একটু ড্র করি, আমরা যদি এটাকে বলে আসি দিস ইজ দ্য হাইট, এই সিলিন্ডারটি কত উঁচু আছে, হাইট। দেন তারপরে হচ্ছে তার পাশে ঠিক কতটুকু আছে, আমরা যদি তার নিচে একটা সার্কুলার, নিচে যদি আমরা এটা সার্কুলারলি ড্র করি, এখানে আমাদের খুব হয়তো সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে প্রপারলি দেখাতে পারবো না থ্রি-ডাইমেনশনাল ফিগার। এটা হচ্ছে একটা সার্কেল যদি আমরা ড্র করে নিচে, তাহলে লেন্থ, ব্রেথ এবং দেখো পাশে কতটুকু আছে, আর চারপাশে যে এরিয়াটা, এই এরিয়াটি এখানে দেখা যাচ্ছে না। আমি একটু কার্ভ লাইন ড্র করি তোমাদেরকে আর একটু ক্লিয়ার করে দেখাচ্ছি। এইভাবে চারপাশে রোটেট হয়ে আসলে যে এরিয়াটুকু থাকবে, এইটার উপর বেস করে আমরা বলতে পারি তার বেস কতটুকু আছে। যেমন দেখো, এইখান থেকে ফিগারটি একটু ক্লিয়ার করা যাবে। দেখো, কিউবটিকে যদি আমরা একটা ক্লিয়ারলি ড্র করি, লাইক দিস ইজ দ্য রাইট সাইড, এটাকে আমরা ব্রেথে ধরতে পারি। এই পাশটাকে আমরা বললাম দিস ইজ দ্য লেন্থ। তাহলে লেন্থ এবং ব্রেথ হচ্ছে দুইটি সাইড। এখন উপর থেকে আমরা হাইটটি ড্র করি। সো দিস ইজ দ্য হাইট, লেন্থ, ব্রেথ এন্ড হাইট। দেখো, এখন এই রাইট সাইডে যে কিউবয়েড আছে সেটিকেও আমরা যদি একটা, যেমন দিস ইজ দ্য হাইট, সো দিস ইজ দ্য লেন্থ and this is the breadth. দেখো, সবগুলো কর্নারে থ্রি সাইডস। সো দিস অল আর দ্য থ্রি-ডাইমেনশনাল ফিগার। I think three-dimensional figure concept is clear. So it has length, breadth and height. My dear students, any more questions on the length, breadth and dimensions? তোমাদের কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা লেন্থ, ব্রেথ, হাইট নিয়ে? One dimension. No, sir. No, I think okay, আমরা দেখি একটা No, sir. No, sir. Okay, thank you so much. Now আমরা এখন একটু কোশ্চেনে আসবো। So dear students, be prepared. আমরা সেই দিনের মতো তোমাদের সাথে অনেক দিন পরে জুমে ক্লাস হচ্ছে ইনশাআল্লাহ। আমি যাকে আস্ক করব সেই কোশ্চেন করবে। You can raise your hand. Now you can mute yourself. The first question, first read the question properly. Then I will call your name. Then you may answer me. Read the question properly. So, dear students, Samiha Rehman, 329. What is the answer this question? Samiha Rehman,
I think she is absent. Okay, next question. The question is Fatiha Nur Jannat. Fatiha Nur Jannar. What is the answer of this question? Fatiha Nur Jannat. Sir, I'm not sure. Okay. Next question, I think. Noshin Tabassum. Sir, it will be solid. It will be solid answer. Any different answer? তোমরা কি কেউ বলবে? Is there any different answer or she is right? Rubama Hussain. She is right or wrong? Please tell me. Oh, she's right. Okay, আমরা D answerটি লক করে দিচ্ছি. Yes, that is the right. Three-dimensional shape is solid. The three dimension is called the solid. Okay, thank you so much. Next question. Okay, read the question properly, then I will ask your name, then you may answer. Now, how many students can do this answer properly? Please raise hand. Mishika Apros, Mishu, what is the correct answer of this question? Sir, B, align. B, align. And Joyita Dash, she is correct or not, please? Ishita Jaman, this answer is right or wrong, please? I think she okay, হয়তো আমাদের Amant Sir, I think Nur. she is right. Okay. Sir, she is right. Okay, আমরা B answerটি লক করে দিচ্ছি. Okay, dear answer. Yes, excellent. You are right. When a point moves on one direction, we get a line. The one-dimensional shape is called line. Okay, next question. Read down the question properly. This is most important question. Sir, can I say this answer? Okay, this is now Najifa, rule number 133, G1. What is the correct answer of this question? Sir, a square. This is option B, a square. Okay, is there any different answer? Anyone think she's right or wrong? Sir, she is right. Sir, She she is is right. right. Okay. Okay, Sir, correct. she is right. The correct answer is A. We can lock. Okay, আমরা answerটি lock করে দিচ্ছি. Excellent, you are right. Which of the following is not the three dimension? দেখো একটা কোন আইসক্রিমের কথা ভাবি আমরা, তার লেন্থ আছে, ব্রেথ আছে এবং হাইট আছে। আমরা বাজার থেকে আইসক্রিম কেনার সময় দেখি যে কোন আইসক্রিমটি বড়, অর্থাৎ তার হাইট, কোনটির হাইট সবচেয়ে বেশি, আমরা এটি দেখে নিচ্ছি। দেন স্পেয়ার মিন্স একটি ফুটবল হতে পারে, এটি মার্বেল হতে পারে। স্পেয়ার, অল আর থ্রি ডাইমেনশনাল। এটি সিলিন্ডার is three dimensional. Only square is two dimension because it has length and breadth. Next question, be prepared. The question number, this is the question number, yes, question number 4. My dear students, read down the question properly, then try to answer. Sir, can I? Who is, okay. Number D, a circle. Number D, a circle. Anyone from G3? Sir, I'm from G3. Rectangle. Yeah, G3. Anyone from G2? She's right or wrong? Sir, she is right. She is right, Uh, sir. The answer is Circle. circle. Okay, আমরা circle answerটি লক করে দিচ্ছি. Oh my God. You all are wrong.
The good try, but right answer, the right answer is C. সবাই ডায়াগ্রামটি দেখে নাও, আবার কোশ্চেনটি পড়ো। তোমরা সবাই মিস্টেক করছে এই কোশ্চেনে। The correct answer is C. Okay, দেখো ফিগার দেওয়া আছে এখানে। Which one of the following is not two dimension? দেখো একটা rectangle, it has two dimension, length and breadth. একটা parallelogram, it has two dimension. একটা circle, it has two dimension. Only prism, it's the three dimension. আমরা একটু দেখাই কিভাবে three dimension থাকে। দেখো, this is the length and this is the height, two dimension. Another one, this is the breadth. So length, breadth and height. আমরা যদি length কে আমরা যদি a ধরি, this is a, breadth কে আমরা ধরলাম b এবং height কে আমরা ধরলাম c. So it has length, breadth and height. That's why this one is three dimension. All figure remaining c or two dimension. Okay, next question. মিস করা যাবে না, খুব সবাই ভালো করে কোশ্চেন পড়ো। Next question, question number 6. My dear students. Okay, thank you so much, my dear students. The next question, question number 5. Read the question properly, then try to answer. I will call your name, then you may answer this question. This is now you are raising your hand. Okay, first you can say your name, then try to answer. Sir, my name is Marianju Uma. Okay, what is the correct answer? Number D. Answer is? D. Answer is C. Triangle has two dimension. Oh, sir. Okay. She said triangle. No, sir. Three dimension. ওকে সে বলছে সি হচ্ছে আনসার, তোমরা সবাই বলছো ডি হচ্ছে কারেক্ট আনসার। Yes, sir. ওকে, এখন আমি ওকে আমি এখন আনসার করব। ওকে, তোমরা তোমার সি আনসার কেউ বলছিলে? এনিওয়ান? আমি বলছিলাম মিশু। আচ্ছা, No, ওকে, sir. আই থিংক কারেক্ট আনসার কি আমরা ডি লক করে দিব? ডি আনসারটি লক করে দিচ্ছি। ওকে, Yes, sir. Yes, sir. ডি আনসার ইজ লক। ডি আনসার লক করে দিচ্ছি। দ্য কারেক্ট আনসার ইজ ডি, বাট সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। প্লিজ এখন দেখো ইনফরমেশনটি খুব ভালো করে পড়ো। দ্য ট্রায়াঙ্গেল হ্যাজ টু ডাইমেনশন, নট দ্য থ্রি ডাইমেনশন। একটা ট্রায়াঙ্গেলকে আমরা কিভাবে ডাইমেনশন হিসাব করব আমি তোমাদেরকে এর আগে বলে আসি, তোমাদের মনে আছে কিনা দেখো। স্কয়ার, ট্রায়াঙ্গেল, পেন্টাগন, হেক্সাগন, হেপ্টাগন, অক্টাগন, ননাগন, ডেকাগন, all are two dimensional figure. আমরা যতগুলো ফিগার আমরা এই আপ টু ক্লাস 6 পর্যন্ত পড়ে আসছি, স্কয়ার বলো, ট্রায়াঙ্গেল বলো, ট্রাপিজিয়াম বলো, all are two dimension. এখন আমরা একটু প্রুভ করে দেখাবো how triangle is two dimensional figure. ওকে, আমরা একটা লেন্থ দিচ্ছি, একটা বেস আছে, একটা হাইট দিব, এটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করব। Triangle, it looks like when I draw a triangle I always feel triangular, Kamal. Okay. So this is now the triangle. So triangle এর মধ্যে আমরা আইডেন্টিফাই করব, এই যে দেখো আমরা এটাকে মার্ক করলাম, এটা হচ্ছে একটা বেস। এই বেসটাকে আমি এ ধরবো, দিস ইজ দ্য বেস। এখন উপরে আমরা একটা হাইট ড্র করব। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা একটা হাইট ড্র করব। হাইটের কালারটি একটু চেঞ্জ করে দেই যাতে তোমরা আইডেন্টিফাই করতে পারো। একটা হাইট ড্র করব, এই হাইটটাকে আমি ধরে নিব দিস ইজ এইচ। তাহলে দেখো এই যে একটা ট্রায়াঙ্গেল, এই ট্রায়াঙ্গেলের বেস হচ্ছে এ ইজ দ্য বেস এন্ড হাইট ইজ এইচ। এটাকে যদি আমরা পাশে যে সাইড গুলো ধরি, দেখো আমরা কি বলতে পারি একটা ট্রায়াঙ্গেল ঠিক কতটুকু উপরের দিকে উঠবে? একটা ট্রায়াঙ্গেলকে আমরা ড্র করি লেন্থ এবং ব্রেথ, লেন্থ এবং তার ব্রেথ নিয়ে আমরা ড্র করি একটা টু ডাইমেনশনাল ফিগার। সো দিস ইজ দ্য টু ডাইমেনশনাল ফিগার। সিমিলারলি আমরা যদি এখানে একটা স্কয়ার ড্র করি, or if we draw a trapezium, all are the two dimensional, or if we draw a like pentagon, I think 5 side, yes 5, I think there are 1 2 3 4 5, yes যদি আমরা 6 side draw করি 1 2 3 4 and then 5 and then 6 side, এভাবে আমরা সাইড গুলোকে বড় করে একটা সার্কেল করে নিলাম। So these all are the two dimensional figure.
So I think this is now clear. Next question, be prepared, my dear students. এখন ভুল করা যাবে না. Okay. Next, question number 7. Read the question properly, then try to answer. The question number 7. Sir, I can. I think Samia Rehman. What is the correct answer? That 3 dimension. You said 3 dimension. That is the option D. Sir, Acha, number C. Number seat. Number seat. Sir, C. Okay, my dear students, just I am enjoying your fighting. That's answer C and D. তোমরা সবাই C এবং D নিয়ে ফাইট করছো, কিন্তু A এবং B নিয়ে ফাইট করার মতো কেউ আছো যে আনসার A অথবা B হবে? All are fighting about C and D. ওকে, এখন আমাকে বলো, দেখি তোমরা সবাই C এর পক্ষে কয়জন আছে একসাথে বলো। হোয়াট ইজ দ্য আনসার C? Now, okay, now mute yourself. Now mute yourself. D answer হতে পারে, কয়জন আছে বলো তো দেখি। Sir, ওকে, ডি আনসার। আমি তাহলে একবার সি লক করব নাকি ডি লক করব? ওকে, আমি সি আনসারটি লক করে দিচ্ছি। সি আনসারের পক্ষে তোমরা বেশি মতামত দিয়েছিলে। নাও সি। Congratulations, my dear girls. Those who said the answer is D. Correct answer is D. আমি ফার্স্ট ডি বলেছিলাম। ওকে, এখন আমরা একটু দেখে আসি একটা পিরামিড দেখতে কেমন। তোমরা তো সবাই আনসার করেছিলে। ইটস লুক লাইক এ পিরামিড। পিরামিড কোথায় আছে বলো তো, একটা কান্ট্রির নাম। পিরামিড কোথায় থাকে? ওকে, আমরা এখন মিশরের পিরামিডে চলে যাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ দেখে আসি পিরামিড দেখতে কেমন। দেখো, এই যে মিশরের পিরামিডে চলে আসলাম। এখানে লেন্থ, ব্রেথ, হাইট দেখো। এই যে এক একটা পিরামিড দেখো কতটুকু উঁচা আছে। এই যে এই ফিগারের মধ্যে যদি আমরা ড্র করি, ওকে দেখো ফিগারটার মধ্যে আমরা ড্র করে দেখবো আমাদের সবকিছু ঠিক আছে কিনা। লাইক দিস ইজ দ্য লেন্থ। নাও আমি রেড কালার দিচ্ছি। দিস ইজ দ্য ব্রেথ, লেন্থ, ব্রেথ, এন্ড দিস ইজ দ্য হাইট। দেখো কয়টা ডাইমেনশন আছে? লেন্থ, ব্রেথ এন্ড হাইট। 3 ডাইমেনশন। তাহলে এই যে ইচ এন্ড এভরিথিং, এই যে মিশরে ফেরাউনের আই থিংক ওকে এভরিথিং আমাদের টপিকসে চলে আসি। আই থিংক নাও পিরামিড ইজ 3 ডাইমেনশনাল ফিগার। নাও নেক্সট কোশ্চেন। আমাদের টপিকসটা এখানে কমপ্লিট হলো। আই থিংক উই আর ইন দ্য ম্যাথ কোশ্চেন। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন। আশা করি ভুল করা যাবে না। Next question, question number 8. Read the question properly. One of the most important question. Read the question properly, then try to answer. Read question at least 2 times. Read question properly at least 2 times. Okay, now raise your hand. Now raise your hand. Sir, I can. No, আমি আনসার আস্ক করব, যাকে সেই বলবে raise your hand. I think raise your hand. Raina Akhtar. Next one. Zara Taskin, 232. What is the correct answer? Sir, C. Okay, তোমরা সবাই সি আনসার করছো। আমি সি আনসারটি লক। একজন বলল সাথীর। Yes. হবে স্যার ডি। Once again you are fighting with C and D. Okay, আমি কার পক্ষে থাকবো বলো? আমি কি সি এর পক্ষে থাকবো না ডি এর পক্ষে থাকবো? স্যার ডি। ওকে, আমি ফার্স্ট আমি শুরুতে সি এর পক্ষে থাকবো, এরপর আমি ডি এর পক্ষে চলে যাব যদি সি না হয়। আমি যারটা হবে আমি তার পক্ষে। ওকে, আমি সি আনসারটি লক করে দিচ্ছি। Now you can see here. Yes, sir, it is correct. Correct answer. Answer is C. Okay, let me explain this question. খুবই সুন্দর একটি কোশ্চেন। দেখো,
First of all, if we see the figure, is the three-dimensional figure, but the question requirement is not the figure. দেখো আমরা যদি এই কোশ্চেনের দিকে তাকাই, ফিগারের দিকে তাকাই, এই ফিগারটি হচ্ছে থ্রি ডাইমেনশনাল, বাট এখন আমাদের তো ফুল ফিগার নিয়ে এখানে কোনো কাজ নাই, আমাদের কাজ হচ্ছে অনলি এবিসিডি, অনলি এবিসিডি। তাহলে আমরা এবিসিডিটাকে একটু মার্ক করে আসি। এবিসিডিটাকে ইফ উই ড্র দ্য ডিজাইন হিয়ার, AB, this is the AB, and another one is DC, and this is now BC, and this is now AD. দেখো তো ABCD, ABCD টা দেখতে একটা রেক্টেঙ্গেলের মতো, আচ্ছা জঘন্য রেক্টেঙ্গেল, একটু সুন্দর করে তোমরা এঁকে নিবে। সো রেক্টেঙ্গেল অলওয়েজ আর 2D, টু ডাইমেনশনাল। This is the two dimensional, that means 2D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D. দেখুন এখন মুভি বাইরে হচ্ছে up to 7D. So this is the two dimensional 2D. So answer is C answer. Okay, next question, my dear students, be prepared. The next question, question number 9. I hope you will answer this question. Read down the question properly, my dear students. Read down the question properly. আমি দেখছি এটা, আমি দেখছি বলে টাইপ। Okay, my dear student, read down the question properly, and if you find the answer, raise your hand. আশা করি এটা নিয়ে ফাইট হবে না, সবাই আনসার করতে পারবে। Sir, can I tell? Okay, I am giving the 10 seconds more, then I will ask question. Adiba Chaudhary, I think you are looking like খুব ভালো করে ফিগারটি দেখে নিচ্ছ, অনেক জুম করে, আমি এখান থেকে ফলো করছি, তুমি আনসার করো আম্মু। আদিবা, আদিবা চৌধুরী, আমি বলার সাথে সাথে তুমি হাইড করে ফেলছো নিজেকে, হোয়াই ইউ আর নট গিভিং আনসার? ওকে, আমি আর কাকে কোশ্চেন করব? ইয়েস ইয়েস, ওকে আমি, হ্যাঁ ইয়েস, আনসার হবে ডি। আনসার ডি। ওকে, আনসার স্যার আনসার বি। Sir, C. Sir, one Okay. dimension. B. Sir, C, two dimensions. নাম্বার বি। One dimension. স্যার বি। আমি আবার একটু বলছি, খুব ভালো করে খেয়াল করো। ইউ আর one dimension. ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও আমি খুব ভালো করে খেয়াল করি, ফিগারটা দেখে ইমোশনাল হয়ে যাবে না, আগে কোশ্চেনের রিকোয়ারমেন্ট দেখো। হোয়াট ইজ দ্য কোশ্চেন রিকোয়ারমেন্ট? Sir, B. Sir, B. Sir, B. To be one Okay. dimension. One dimension. ওকে, আমরা একটু দেখে আসি। ওকে, আমি বি আনসারটি লক করে দিচ্ছি, বি আনসারটি লক করে দিলাম। Now you can see what is the correct answer. The correct answer is B. এখন আমরা একটু ফিগার থেকে দেখাবো যে কিভাবে how this side যখন বলবে, যে কোনো ট্রায়াঙ্গেল বলো, স্কয়ার বলো, রেক্টেঙ্গেল বলো, যখন একটা সাইডের কথা বলবে অলওয়েজ ইটস ওয়ান ডাইমেনশনাল। সাইড যখন একটি সাইড বলবে, এনি সাইড, ইটস অলওয়েজ ওয়ান ডাইমেনশন। আমরা এখান থেকে মার্ক করি, কোথায় ইএফ আছে খুঁজে বের করো। I think E থেকে F, this is the red color. Okay, এই যে 80, this is the one length, only length, it has no breadth or height. So this is the one dimension. Next question, my dear students, be prepared. The next Sir, question, এটা কি last question? next question. Read the question at least 2 times. Read the question at least 2 times, then raise your hand. Sir, I can tell the answer. ওকে, আমি একজনকে আস্ক করি আগে, দেখি যে লুকিয়ে আছে তাকে খুঁজে বের করি আগে একদম। সামিয়া আক্তার, G1, my dear students, what is the correct answer this question? সামিয়া আক্তার, প্রাপ্তি, আমরা আপনার কাছে আনসার আশা করছি। Samia Akhtar, you can unmute yourself. Sir, not Samia, Sumaya Akhtar Prapti. Oh, sorry, I'm extremely sorry. Sumaya Akhtar Prapti, please answer. No, zero dimensions. Sumaya, I A, think. no dimensions. Yes. Sir, no Sumaya- dimensions. No dimension. No dimensions. আচ্ছা, ওকে, নাম্বার A, no dimension. এখন কি আমরা Sir, no যদি dimension.
তোমরা যদি সবাই কারেক্ট আনসার বলো তাহলে তো আমরা ফাইট করতে পারবো না। তোমরা কি কেউ বলবে আনসার বি, সি অর ডি অন্য কিছু হতে পারে? No, sir. No, sir. Answer will be A. Sir. ওকে, আমরা এই ওকে স্যার, আমরা এই আনসার লক করে দিচ্ছি। নাও ইউ ক্যান সি the correct answer. The correct answer is A. Congratulations to all of you. এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আই থিঙ্ক ইউ আর থিঙ্কিং হোয়াট ইজ ভার্টেক্স। ভার্টেক্স নিয়ে আই থিঙ্ক তোমরা একটা হয়তো অনেকে ট্রাই করছো। ভার্টেক্স নিয়ে আমি একটু ফিগার ড্র করি তাহলে তোমাদেরকে বলবো। দেখো, যদি একটা আমরা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করি, দেখো একটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করলাম, ধরে নাও এটা ট্রায়াঙ্গেল, কামাল স্যারের ড্রয়িং তো এই জন্য জঘন্য। ওকে, দেখো এই যে ট্রায়াঙ্গেল, এই ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে এইটাকে বলা হচ্ছে একটা ভার্টেক্স। এই যে উপরে একটা টপ পয়েন্ট, দিস ইজ কল্ড ভার্টেক্স, যেখানে দুটা লাইন সেগমেন্ট এসে মিট করবে, এই যে একটা ভার্টেক্স, এখানে একটা ভার্টেক্স। তাহলে একটা ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে টপ আউটার পয়েন্ট, ভার্টেক্স ইজ কল্ড টপ আউটার পয়েন্ট। একটা ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে তুমি অনেকগুলো পয়েন্ট নাও, দেখো অনেকগুলো ছোট ছোট পয়েন্ট বসাচ্ছি, দেখো ছোট ছোট, সবচেয়ে বাহিরের দিকে যে পয়েন্টটি থাকবে, দিস ওয়ান ইজ কল্ড দ্য ভার্টেক্স। সবচেয়ে বাহিরে, আউটসাইডে যেখানে থাকবে। ঠিক সেম ভাবে একটা রেক্টেঙ্গেল ড্র করব, হাউ মেনি ভার্টেক্স হিয়ার? হাউ মেনি ভার্টেক্স হিয়ার? 4 ভার্টেক্স হিয়ার। ওকে, আই থিংক তোমাদের সবার আনসার ক্লিয়ার। আমি তো ভাবছি এই টপিকস পড়াইতে আমার 2টা ক্লাস লাগবে, এখন দেখি তোমরা একটা ক্লাসে সবাই স্মার্ট হয়ে গেছো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা দেখি আরো কিছু খুঁজে পাই কিনা, আরো একটু পড়াবো ইনশাআল্লাহ। I think you have enjoyed this class very much, inshallah, my dear students. আমরা আরেকটা টপিকসে আসি। আমরা নেক্সট ক্লাসে অ্যাঙ্গেল নিয়ে কথা বলবো। এনজয় করছি ক্লাসটা। ইয়েস, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই যে দেখো নেক্সট ক্লাসে কত কিছু রেডি করা আছে, আমরা পরের ক্লাসে অ্যাঙ্গেল নিয়ে কথা বলবো, অ্যাঙ্গেলের গোষ্ঠী উদ্ধার করব আমরা। ওকে, নাও দ্য নেক্সট আমাদের আরেকটা টপিকস নিয়ে আসি। আমরা অ্যাঙ্গেল নিয়ে কথা বলবো কালকের ক্লাসে ইনশাআল্লাহ। দিস ইজ নাও, আমরা আরেকটু ওকে। এই যে দেখো লাইন, রে, লাইন সেগমেন্ট, ক্লাস 4 এ পড়ে আসছো, ক্লাস 5 এ পড়ছো, এখন শুধু আর্টস করব। এখন না পারলে কিন্তু আমি আবার ক্লাস 4 এর ক্লাস টিচারকে বলবো যে আমাদের 6 এ ওকে নিয়ে আসার প্রয়োজন না, আপনি ক্লাস 4 এ ওকে আবার রেখে দেন। স্যার তাহলে তো ভালো। ওকে, ইয়েস। দেখো একটু আগে কথা বলি 2 মিনিট। দিস ইজ দ্য লাইন। একটা লাইনটাকে দেখো একটু নিজের মনের মতো সাজিয়ে নিই, অনেক রকম ভাবে খেলাধুলা করি লাইন নিয়ে। দিস ইজ লাইন। এই যে লাইনটাকে নিয়ে আমরা খেলাধুলা করছি, এই লাইনে দেখো তো এন্ডিং পয়েন্টটা দেখা যায় কিনা। এই লাইন কোথায় কমপ্লিট হলো দেখা যাচ্ছে না। এই যে রাইট সাইডে চলছে গাড়ি একদম যাত্রাবাড়ি, এই যে লেফট সাইডে অনেক দূর চলে যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে না। এই লাইনটি হচ্ছে ইনফাইনাইট, ইট হ্যাজ নো ফিক্সড লেন্থ। এখন আসো, এই যে যদি রেতে ক্লিক করলাম, রে, one point is fixed, that is it has one ending points. The B point is not the fixed. দেখো বিটা হচ্ছে আমাদের ডায়াগ্রামের বাহিরে চলে যাচ্ছে, that means B point is infinite, A is the fixed. এখন আসো লাইন সেগমেন্ট। লাইন সেগমেন্ট দেখো, লাইন সেগমেন্টের মধ্যে A and B 2 points are the fixed, that means it has the fixed length. তাহলে আমরা যদি এখন একটু ডিফারেন্স বের করি, what is the difference between line segment and the line? Line হচ্ছে infinite, it has no fixed length. Line segment is the fixed length, it has 2 ending points. The line, it has no ending point. Now the ray has one ending point, and one is infinite points. এখন লাইন সেগমেন্ট, ইট হ্যাজ দ্য ফিক্সড লেন্থ। এখন যদি এখান থেকে একটু দেখো, খুব সুন্দর করে একটা ফিগার আছে, এই যে টর্চ লাইট। এখন দেখো একটা অ্যারো বের হচ্ছে, দিস ইজ দ্য রে। রে হচ্ছে ওয়ান সাইড অ্যারো, ওয়ান সাইড ফিক্সড। লাইন সেগমেন্ট হচ্ছে বোথ সাইড ফিক্সড, লাইন সেগমেন্ট বোথ সাইড ফিক্সড। এবার দেখো একটা, দিস ইজ দ্য কুল, আমরা একটু নিজেদের মতো করে একটু ছোট বড় করে নিচ্ছি লাইন সেগমেন্ট, লাইন সেগমেন্টটা নিয়ে গেম করে। ওকে, ফুটবলের মতন। ওকে, এটাকে ফুটবলের মতো আমরা একটু বড় ছোট করে নিচ্ছি। একটা লাইন সেগমেন্ট হচ্ছে এসি, আর একটা লাইন সেগমেন্ট হচ্ছে বিসি। এখন দেখো আমরা যদি লাইন সেগমেন্ট গুলোকে বড় ছোট করে নিচ্ছি, বাট ইট হ্যাজ দ্য ফিক্সড লেন্থ। যেমন দেখো যদি আমি এখানে বলি, এখানে যেমন দেখো এই যে এসি, এটা হচ্ছে একটা লাইন সেগমেন্ট, এ থেকে সি ফিক্সড। এখানে হচ্ছে আরো একটি লাইন সেগমেন্ট, বি থেকে সি। দুটো লাইন সেগমেন্ট মিট করে সি পয়েন্টে মিট করলো।
তো সি পয়েন্ট থেকে আমাদের ইনফাইনাইট একটা রে এখানে ড্র করলাম। আমাদের আশা করি এখানে তোমাদের এটা সবাই জানো, কারণ তোমরা ডাইমেনশন পড়ে আসছো, এটা পড়াইলে তোমাদের মান সম্মানে লাগবে। 1 ডাইমেনশন, 2 ডাইমেনশন, 3 ডাইমেনশন। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখন দেখি ডাইমেনশন নিয়ে তোমাদেরকে আটকানোর মতো কিছু আছে কিনা। আমি জানি তোমরা সবাই ডাইমেনশন খুব ভালো পারো। ওকে, বি প্রিপেয়ার্ড। 3 seconds. Try to answer this one. Raise your hand. A plane shape. A solid. A solid. A solid. solid. Yes, solid sir. lock করে Solid. দিচ্ছি। Correct answer. Solid. Yes. আমার মনে হয় এগুলো আগে কোশ্চেনে দিচ্ছে ও আচ্ছা, আমরা হ্যাঁ সেম ইয়েস, আমরা একটু দেখি ডাইমেনশন থেকে লাইন রে লাইন সেগমেন্টের টপিকস থেকে কোশ্চেনটি নিচ্ছি। থ্যাংক ইউ আম্মু। আমরা দেখি আমাদের এখানে লাইন সেগমেন্ট থেকে খুব বেশি কোশ্চেন নাই। 2 ডাইমেনশনাল দেখো, আরো কিছু ফিগার দেখাচ্ছি, তোমরা অনেকে এখনো কনফিউজড হয়ে যাও 2 ডাইমেনশন। এখন দেখি ডাইমেনশন থেকে একটু কোশ্চেনে যাই। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, a circle what is the correct answer? Circle. Okay, next question. What we see here? কোশ্চেন পড়ো না, একটু ডিফিকাল্ট কোশ্চেন আই থিঙ্ক মনে হচ্ছে এখানে। দা কনসিডারিং দ্য লার্জ ট্রায়াঙ্গেল, আচ্ছা এটা তোমাদের একটু আউটসাইডে হতে পারে। সো আনসার দিস ওয়ান। ক্লাস 1 এর কোশ্চেন, না পারলে এখন 2 তে পাঠিয়ে দিব। ইয়েস, কারেক্ট আনসার 2। সবাই পারছো, তোমরা 6 এ থাকবে। নেক্সট কোশ্চেন। নেক্সট কোশ্চেন। 7 লক করব। আই থিংক হাউ মেনি ট্রায়াঙ্গেল, শুধু গনে গনে দেখবে, আনসার 9। এটা পারবে তোমরা, একটু সময় নিলে সবাই পারবে। হাউ মেনি সাইড ডাজ হ্যাভ দ্য হেপ্টাগন? আমি একবার একটু বলি, হেপ্টা অক্টা ননা ডেকা। হেক্সা হচ্ছে 6, পেন্টা হচ্ছে 5 আর হেপ্টা হচ্ছে 7। এই নামগুলো মনে রাখবে, খুব সুন্দর নাম। মিথেন, ইথেন, প্রোপেন, বিউটেন, পেন্টেন, হেক্সেন, হেপ্টেন, অক্টেন, ননেন, ডেকেন। এই নামগুলো মনে রাখবে। ডেকেন মিন্স 10, হেপ্টেন পেন্টেন মিন্স 5, হেক্সা মিন্স 6। আমরা বলি না 444, 333, that means 3. So that means hepta means 7. Next question, number 6. Number 6. The 5-side polygon. নাম মনে আছে কিনা কারো? 5-side polygon. Yes. Pentagon. Hexa মানে 6. এই যে দেখো pentagon, গুনে দেখো how many side here? So it's a 2-dimensional figure. Yes, sir. Next question. 9 side. নামের পাশে কিন্তু একটু সিমিলারিটি আছে। Yes, nonagon. Okay, nonagons. My nana has gone. Okay. Next question. Question number 7. The 9 sides. Sorry, question number 8. Hexagon. আরে নানা গেছে বাসা থেকে। Okay, hexagon. Next question, hexagon. The polygon has 2 or more sides. Then a polygon has 2 more sides. 2 more sides than hexa. Hexa থেকে আরো 2টি সাইড বেশি আছে। তাহলে আমাকে আচ্ছা ওকে, ভালো করে আগে খেয়াল করো। হেক্সা হচ্ছে 6, এখানে বলছে 6 থেকে আরো 2টি সাইড বেশি আছে, তার মানে 8 সাইড হলে কি হবে? Octagon. Yes, octagon. All are gone. So আমরা যদি সবাই চলে যাই, আমরা বসে থাকবো কেন? আমরা 5 মিনিট অপেক্ষা করছি, এরপরে চলে যাব। Next question. The polygon has the 4 fewer sides than the আমরা আরো 15 মিনিট ক্লাস করব। তোমরা আরো পড়তে চাচ্ছ? আমাদের Yes, এখানে আর তেমন বেশি কিছু পড়া নাই। আজকে আমাদের যে টপিকস গুলো ছিল, আলহামদুলিল্লাহ অলমোস্ট উই হ্যাভ কমপ্লিট সাকসেসফুলি। এখন তোমরা বলো যে তোমাদের আজকে যে টপিকস গুলো ডিসকাস করেছিলাম, এখানে ডাইমেনশন নিয়ে তোমাদের আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা?
No, sir. No, sir. তাহলে আমাদের ডাইমেনশনের মধ্যে আমরা কয় ডাইমেনশন শিখলাম? আমরা 0 ডাইমেনশন, 1 ডাইমেনশন, 2 ডাইমেনশন, 3 ডাইমেনশন। এখন বলো তো কামাল স্যার দেখতে কি ডাইমেনশন হবে? 2 ডাইমেনশন আর 3 ডাইমেনশন? 3 dimension. 3 dimension. ওকে, আমার হাতে যে মার্কার আছে এটা তো দেখা যাচ্ছে না, বলো তো আমার হাতের মার্কারটি 2 ডাইমেনশন হবে না 3 ডাইমেনশন? 2 dimension. Two dimension. মনে রাখবে হ্যাঁ, সলিড যত কিছু থাকবে সলিড, আমরা যেগুলো হাতে নিতে পারি বা আমরা দেখি সলিড, সবকিছু হচ্ছে 3 ডাইমেনশন। আমি যে রুমে বসে ক্লাস নিচ্ছি এই রুমটি হচ্ছে 3 ডাইমেনশন বিকজ ইট হ্যাজ লেন্থ, ব্রেথ এন্ড হাইট। 3 ডাইমেনশন। আমরা 2 ডাইমেনশন হচ্ছে দেখো 2 ডাইমেনশনাল রোড দেখাচ্ছে, একটা 2 ডাইমেনশনকে আমরা একটু নাড়াচ্ছি। ওয়াও, আমি তো ভয় পাচ্ছি, এটা আমার মাথায় পড়বে না তো? ওকে, শিওর। ওকে, দিস ইজ দ্য 2 ডাইমেনশনাল ফিগার। আমরা দেখি এটা 2 ডাইমেনশনালের আর তেমন বেশি কিছু আমাদের ফিগার নাই, এটা আমরা অলরেডি ডিসকাস করছি। 3 ডাইমেনশনাল ফিগার গুলো দেখি। এই যে দেখো এখানে একটু কথা বলি, দেখো একটা কোন স্ক্রিমে, দেখো কোন স্ক্রিমটাকে যদি আমরা ভাবি, এখানে খেয়াল করো। আবার এই আইসক্রিম দেখে আম্মুরে সবাই একটু প্রেসার দিবে না যে আইসক্রিম কেনার জন্য। এই যে কোন স্ক্রিমে, এই কোন স্ক্রিমে দেখো, কোন স্ক্রিমের বেস হচ্ছে সার্কেলের মতো। খুব ভালো করে খেয়াল করো, কোন স্ক্রিমের বেস হচ্ছে সার্কেলের মতো, সার্কেলের উপর। এই যে নেক্সট কোশ্চেন দেখো, এই ট্রায়াঙ্গুলার পিরামিড, হোয়াই দিস ইজ কল্ড দ্য ট্রায়াঙ্গুলার পিরামিড। দেখো এইটা, এই যে প্রত্যেকটা সাইড হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেলের মতো, দ্যাটস হোয়াই দিস ইজ কল্ড দ্য ট্রায়াঙ্গুলার পিরামিড। এটা ট্রায়াঙ্গেলের উপর বেস করে। এখন দেখো আমরা যদি একটা ট্রায়াঙ্গুলার পিরামিড ড্র করি, কিভাবে ড্র করব? আগে আমরা একটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করে নিব। ট্রায়াঙ্গুলার পিরামিডের জন্য আগে আমরা একটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করে নিব। দেখো কিভাবে পিরামিড বানাচ্ছি। একটা ট্রায়াঙ্গুলার পিরামিডের জন্য আমরা আগে একটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করব। এবার ট্রায়াঙ্গেলের উপরে কি করব? আমরা যে কোনো একটা পয়েন্ট মেনশন করব। এখানে আমরা একটা পয়েন্ট দিচ্ছি। এখন প্রত্যেকটা ভার্টেক্স থেকে ওই পয়েন্টের মধ্যে একটা লাইন ড্র করব। দেখো প্রত্যেকটা এই ভার্টেক্স থেকে ওই পয়েন্টের মধ্যে একটা লাইন ড্র করব। এই ভার্টেক্স থেকে পয়েন্টের মধ্যে একটা লাইন ড্র করব। রাইট সাইডের ভার্টেক্স থেকে পয়েন্টের মধ্যে একটা লাইন ড্র করব। এই যে হয়ে গেল ট্রায়াঙ্গুলার পিরামিড। দিস ইজ কল্ড ট্রায়াঙ্গুলার পিরামিড। যখন ট্রায়াঙ্গেল থাকবে শুধু হবে 2 ডাইমেনশনাল, যখন আমরা পিরামিড ড্র করব ইটস 3 ডাইমেনশনাল। Why this is called the square pyramid? দেখো এটা কেন স্কয়ার পিরামিড? কারণ এটা যার উপর দাঁড়িয়ে আছে সেটা দেখতে স্কয়ারের মতো। দেখো যার উপর দাঁড়িয়ে আছে দেখতে সেটা স্কয়ারের মতো। দিস ইজ দ্য ট্রায়াঙ্গুলার প্রিজম। ট্রায়াঙ্গুলার প্রিজম, তখন উপরে ক্লাসে যাবে তখন তোমরা বিভিন্ন রকম ট্রায়াঙ্গুলার প্রিজম নিয়ে ক্যালকুলেশন করবে, মেজারমেন্ট করবে, অনেক ফিজিক্সের এক্সপেরিমেন্ট করবে ইনশাআল্লাহ। So my dear students, if you have no more questions, we will leave now. আশা করি you have enjoyed this class very much. Hopefully see again Bye with you. bye, তোমাদের sir. তোমাদের Will you post this? inshallah I will try to post this one in my YouTube site. তোমাদের আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? যদি থাকে এখন বলতে পারবে। ওকে, Sir, no question. No, Okay. sir. Group question. ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, স্যার আপনি এগুলো কি গ্রুপে পোস্ট দিবেন? আম্মু গ্রুপে 40 মিনিটস বা 50 মিনিটস এর একটা ক্লাস গ্রুপে পোস্ট করা একটু ডিফিকাল্ট। আমি একটু এডিট করে ইউটিউবে পোস্ট করব, তুমি তোমার সময় মতো পরে দেখে নিতে পারবে। আপনি কি Okay, sir. ফটোগুলো যেগুলো স্ক্রিন শেয়ার করে দেখিয়েছেন সেই ফটোগুলো কি গ্রুপে পোস্ট করতে পারবেন? আমি এই পুরো কন্টেন্টই আমি ইউটিউবে পোস্ট করব, তোমার যেই অংশটুকু দরকার তুমি ভিডিও প্লে করে দেখে নিতে পারবে আম্মু। ওকে স্যার। ওকে, আশা করি তোমাদের ক্লাসটা আজকে সবার ভালো লেগেছে ইনশাআল্লাহ। আমরা নেক্সট ক্লাসে এইভাবে আসসালামু এনজয় আলাইকুম, করব। স্যার। হ্যাঁ, আমরা নেক্সট ক্লাসে সবার আগে আনসার দেওয়ার জন্য প্রিপেয়ার থাকবো ইনশাআল্লাহ। না Okay, সবার, sir. ওকে সবার আগে আনসার দিব না, আমরা সবার আগে রেজ হ্যান্ড দেবো, তারপরে আমরা আনসার দিব যাতে সবাই। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, হোপফুলি সি again in the next classes and wish you all the best and thank you so much. Don't forget to subscribe Triangular Kamal. Okay, Okay, sir. Assalamu alaikum, sir. walaikum assalam, wish you all the best, thank you. Bye, sir.